اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ آیت نمبر 116 سورۃ النحل پارہ نمبر 14۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لما جو تصفو بیان کرتی ہیں، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، ھذا حلال یہ حلال ہے، وھذا حرام یہ حرام ہے، لتفتروا تاکہ گھڑ لو تم علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ۔ کیا معنی؟ تمہاری زبانیں جو بیان کرتی ہیں یا تم اپنی زبانوں سے جو تم کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی حلال وہ ہے جس کی کیا ہے اللہ نے سند نازل کر دی ہے، حرام وہ ہے جس کا شریعت نے بتا دیا ہے۔ ام تم بلا دلیل بغیر دلیل کے کوئی ایسی بات نہیں کرو، یہ ہے۔ اگر تم کرو گے تو لتفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ ان الذین بے شک جو لوگ یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ نہیں پاتے بلکہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ متاع قلیل یہ تو فائدہ ہے تھوڑا سا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ وعلی الذین اور ان لوگوں پر ہادو یہودی ہیں، حرمنا حرام کیا ہم نے، ما جو کچھ قصصنا ہم نے بیان کیا ہے، علیہ کا اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ پر، من قبل اس سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر ہم پیچھے سورۃ آل عمران میں، سورۃ نساء، سورۃ انعام میں کئی مرتبہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ حرام کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حرام کیا؟ حرام علیکم المیتہ، مردار، خون، ٹھیک ہے جی، خنزیر، یہ چیزیں حرام کی۔ لیکن یہودیوں پر کچھ چیزیں ہم نے حرام کی تھیں، لیکن کچھ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی۔ اصل میں ان کا اعتراض یہ تھا کفار مکہ کا کہ آپ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں پیروکار ہوں کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کو نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کا پیروکار ہوں؟ یہ ان کا تھا اعتراض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 93 میں فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے یہ کھانا حلال تھا، ہاں جو انہوں نے خود، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر، اب مفسرین کہتے ہیں ان کی یہ نظر تھی یا کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر، یہودیوں پر ناخن والے جانور، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہ کیا تھے؟ حرام تھے۔ ناخن والے جانور سے مراد اونٹ کا پاؤں کیسے ہوتا ہے؟ شتر مرغ کا پاؤں کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، یہ کیوں حرام تھے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، ان کے اپنی سرکشی کی وجہ سے تھے، ان کو بطور سزا ہم نے ان کو پر حرام کر دیے تھے۔ تو برحال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کے لیے کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ یہ بطور سزا حرام نہیں کی، اللہ نے کیوں حرام کی ہیں؟ بطور مصلحت اور حکمت۔
बहता हुआ खून, इसमें क्या है? जरासीम है, मुर्दार है, उसमें खून निकला नहीं है, अब गोश्त क्या है? मुज़र सिहत है। वमा ज़लमनाहुम, हमने जुल्म नहीं किया उन पर, किन पर? यहूद पर। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, यानी उन्होंने सरकशी की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर सजा उनके ऊपर कुछ चीजें हराम कर दी थी। सुम्मा इन्ना रब्बा का, फिर बेशक आपका रब, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमिलू, जिन्होंने अमल किया, अस्सू, बुरे, बिजहालतिन, नदानी की वजह से। जहालत हम तो जहल कहते हैं उसको ना, जो क्या हो, जिसके पास इल्म ना हो। तो यहाँ वो बंदा नहीं है कि जिसके पास इल्म ना हो, यानी बेवकूफ, बेवकूफी की हो, या अखड़पन उसके अंदर आ गया हो, कोई तकब्बुर आ गया हो, उस वजह से वो क्या कर बैठा है? गुनाह कर बैठा है। सुम्मा ताबू, इसमें सब आ जाते हैं, यहूदी है, ईसाई है, मुशरिक है, कोई मुसलमान है, तो वो क्या करे जी? सुम्मा ताबू, फिर क्या करे? तौबा करे, अपनी इस्लाह करे, कोई भी है। मिन बादी ज़ालिका, फिर तौबा कर ली, मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद, वअस्लहू, और इस्लाह कर ली। इन्ना रब्बा का, बेशक आपका रब, मिन बादिहा, इसके बाद। देखें जी, जिंदगी में कोई तौबा कर लेता है तो अल्लाह क्या है? गफूर रहीम है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। गुनाह हो गए हैं, हराम चीजों का इर्तिकाब हो गया है, किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता है, तो वो क्या करे जी? सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू, इस्लाह करे। शिर्क करता रहा है, आप क्या करे जी? अल्लाह से माफी मांगे। इन्ना रब्बका मिन बादिहा, बेशक आपका रब इसके बाद, लगफूरुन, बख्शने वाला, बड़ा बख्शने वाला, रहीम, रहम करने वाला है, अल्लाह मुआफ कर देने वाला है। फिर देखें जी, वला तकूनू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालु व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, और मत कहो तुम वो बातें जो तुम्हारी जुबानें झूठ बयान करती हैं, ये हलाल है और ये हराम है, अपनी तरफ से नहीं। हलाल के लिए भी क्या है? सनद है, दलील है, और हराम के लिए भी क्या है? सनद है और दलील है, और वो क्या है? कुरान और हदीस। बात खत्म हो गई। लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, वरना तुम अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ोगे। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। मताउन कलील, तो दुनिया में थोड़ा सा फायदा है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, और यहूदियों पर हमने हराम किया था जो कुछ इससे पहले हमने तुमसे बयान किया। सूरत आल इमरान, सूरत निसा, सूरत अनाम। सूरत निसा आयत नंबर 160, सूरत अनाम आयत नंबर 146, और सूरत आल इमरान आयत नंबर 93-93। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने जुल्म नहीं किया उन पर, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलु सुआ बिजहालतिन, अब अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं इस्लाह का। वो इस्लाह कैसे होगी? तौबा करनी होगी। बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने नादानी से बुरे अमल किए, सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली। ठीक है जी, सिर्फ तौबा कर ली, हालत वैसी की वैसी है ना करने रहे जी, चलो जी फिर तौबा कर लेंगे, ये भी नहीं है। फिर उस गुनाह को नहीं करना। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो इसके बाद आपका रब यकीनन बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।